డెసిషన్ తీసేసుకున్నానండి. ఈసారి నా పద్ధతిలో చేసి చూడాలి. I swear. ఒక్కడిని కూడా వదలను. Who is he, by the way? Is he having any... Welcome back to Changster. We are reacting to Bharat Ane Nenu movie, and the last scene was awesome. Completely, show stealer kind of scene it was, because he's almost started irritating Prakash Raj's character, because Prakash Raj's character is almost is very very good leader kind of image as given in the first itself. He's only controlling everything, but he's not in the limelight. But he's what to call head of everything, something like that. Illuminati. Like that character. And again his character, last time we already spoke about him a lot, because Mahesh Babu Garu, that all the gestures, the emotions, or the expressions, sound modulation, everything so strong. That feeling is there, no? We are getting it that he is sitting in the CM position. Yes. And he is doing all these things. And he doesn't care actually, or he doesn't worry about others, what is their opinion, because he knows that so many people were there already, but they could not do anything because all the traffic things and all there. But it was actually unchanged, right? So, but as soon as he has come to that unintentionally that he had, he got that position, so he is using in a good way. And director also justified in the starting scene itself, he is already having a past in the childhood, and he is already having a fire in it. And he has done already almost 5 degree. Yes. So that all things are there. He is having degree. Yeah. What's the degree? Degrees he is having, no certificates. Okay. He is having certificates, degrees. He is already done from there, no. So actually he is a well educated, and he is having experience also. Both combined, because we'll be talking about persons, no, some person will be having only the experience, life experience. Some will be only having the education. He's having both. See, first of all, about his character, no, they have shown from the childhood itself. So he has, succeeded that trauma, because he had that trauma, everything. Because when he was childhood, he faced lots of problems, but he faced it, and he has overcome all the things. So that made him more stronger. And what in childhood he got the problem, he solved it, no. So there itself he already won. So now it is whatever problem may come also, that is not nothing in front of that problem. I feel that's the brilliance director showed in the beginning, and narrated a background, a past of, the childhood things and all. So that as we are watching the movie, we can connect actually with us that, that story which narrated in the beginning itself, because otherwise it will become, more, he's like a Superman. That, he's abroad, he was abroad, and all of a sudden he's coming here and he's handling everything. So it's not like that. So he earned it. He has already a very strong person. So nothing can, he's not having actually much of emotions, I feel, because everything is numb, at that time itself. So I feel that he will also help that brother. Right. Not only brother and mom also, because the second mom is there, no. What he got it in the childhood, that he is not going to return. He got almost rejection from her also, but right? He'll be not giving that rejection to her. No, that he won't give back. That's the thing. Okay, we'll start. So, we'll continue. Ready? భోజనం చేసి పడుకున్నాక ఉన్నట్టుండి ఊపిరి కూడా తీసుకోవడానికి కష్టపడ్డాడు. కంగారుపడి హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చాం. ఆయనక మనకి లేరని వీరికి ప్రార్థమై జీవించుకుంటాడు. రాత్రి నుంచి పొద్దున పంపించేస్తాడు. సిద్ధార్థ నేను ఉంటాను, వీడింటికి. నీకెందుకు బాగుంటుంది? చాలా పనులు ఉంటాయి. పర్లేదు, నేను ఉంటాను. అమ్మని తీసుకొని ఇంటికి పొద్దున్నే సిద్ధార్థ తీసుకొని వస్తాను.
హాయ్. అమ్మాయిని బాగా టైర్డ్ అయి పడుకున్నారు. చిన్నప్పుడు నాకు కూడా నాన్నతో టైం స్పెండ్ చేసే ఛాన్స్ ఎప్పుడు దొరకలేదు. ఆయన పట్ల ఆయన బిజీగా ఉండేవారు. చాలా మిస్ అయ్యాను. కోపం కూడా వచ్చేది. ఇంకొంచెం పెద్ద అయ్యాక మీ నాన్న చాలా మంచివారు, యువర్ ఫాదర్ ఇస్ అ గ్రేట్ మ్యాన్, యువర్ లక్కీ టు మిస్ అన్నట్టంటే చాలా షాకింగ్ అనిపించేది. తర్వాత అర్థమైంది అది చాలా పెద్ద జాబ్ అని. మన ఫ్రెండ్స్ ఫాదర్స్ కంటే పెద్ద జాబ్, చాలా రెస్పాన్సిబుల్ జాబ్. You know what a complete man is? Let me get this straight. లైఫ్ లో ఎక్కడ తప్పు చేయకుండా, ఎవరిని హర్ట్ చేయకుండా, తన జాబ్ ని పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తూ, తన హ్యాపీగా ఉంటూ, తన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని హ్యాపీగా ఉంచడం. ఆ డాడ్ వాస్ దట్. హీ మేడ్ us proud. నువ్వు నేను కూడా అలానే ఉండి, we should make him proud. I think we can do that. బాగాలేటండి. Small brother. Oh, he's coming. ఇప్పుడే తెలిసిందే. ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. ఇందాకే పడుకున్నాడు. పొద్దున్నే డిశ్చార్జ్ చేస్తారు. అవును, ఎందుకు ఇక్కడ? ఎవరైనా ఉంటారుగా? నాకే ఉండాలి. చిన్న పిల్లోడ్లా కడుపు ఆడుకునేవాడిని. ఇప్పుడు అందరూ సీఎం గా మెచ్చుకుంటుంటే ఆనందంగా ఉంది. సరే, ఉంటాను. చాలా మంది ఆఫీసర్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ జియో ఇష్యూ చేయమన్నారంట. అందులో కొన్ని పోస్టులు హోల్డ్ చేయి, నేను చెప్తాను. అందరి గురించి బాగా స్టడీ చేసి ఎవరే పోస్ట్ లో ఉంటే బాగుంటుందో ఆలోచించి ఫిక్స్ చేశాను. ఫైనల్ సంతకం కూడా చేశాను. ఇట్స్ ఓకే. కొన్ని పోస్టులే, చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. 4 ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ, కర్నూలు ఎస్పీ, కమిషనర్, ఆ తర్వాత సిడిసిఐడి. ఇవి పార్టీలో బాగా చర్చించిన నిర్ణయం తీసుకోవాలి. వాళ్ళు గవర్నమెంట్ సర్వీస్ కదా, పార్టీకి సంబంధం ఏంటి? అన్న ఎవరే పోస్ట్ లో ఉంటే బాగుంటుందో ఆలోచించి ఫిక్స్ చేశాను. అయితే మీకు ఎలా ఛార్జ్ తీసుకుంటారు అంటే మీ నాన్న ఉన్నప్పుడు ఈ డిసిజన్స్ నేనే తీసుకున్నానండి. రూలింగ్ పార్టీ కదా, కొన్ని ఆబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయి. డెసిషన్ తీసేసుకున్నానండి. ఈసారి నా పద్ధతిలో చేసి చూడాలి. సిబిసిఐ కూరగాయల బేరంగా ఉన్నాయి. మీరు అన్నిసార్లు అడుగుతుంటే ఇబ్బందిగా ఉంది. ఈసారి నేను నమ్మించేయండి. He's not letting him control. Illuminati won't work here, actually. That's how he was controlling his father. Yeah. And నాకు ఆఫీస్లో అర్జెంట్ వర్క్ ఉంది. మళ్ళీ ఈవినింగ్ వస్తాను. మీరు రెస్ట్ తీసుకో. వెళ్ళొద్దు. It's like a son, right? సిద్ధార్థ్ త్వరలోనే మామూలుగా మాట్లాడతాడు. డాక్టర్ చెప్పారా? సిద్ధార్థ్ చెప్పాడు. All the Council of Ministers, Officers and Secretaries, thanks for being here. This is our first cabinet meeting. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలా సీనియర్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు తెలుసు. అందుకే ఈ మీటింగ్ పెట్టే ముందు నేను కూడా కొంచెం నేర్చుకుని వస్తే బాగుంటుంది. ఎంతకాలం వెయిట్ చేశాను. అందులో ఏముంది సార్, అందరూ నెమ్మదిగా నేర్చుకునే కదా ఈ స్థాయికి వచ్చాం. ఈ టర్మ్ అయ్యే లోపల మిమ్మల్ని కూడా మంత ఎక్స్పీరియన్స్ గా మార్చేస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ. ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ గురించి తెలుసుకుంటే కొన్ని డౌట్స్ అలానే ఉండిపోయాయి. ముందుగా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, విద్యాశాఖ. సార్, ప్రతి ఏడు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్ పర్సెంటేజ్ దారుణంగా పడిపోతుంది. ఒక్కొక్క ఏడుకి 50,000 పైగా స్టూడెంట్స్ తగ్గుతున్నారు. Hundreds of schools are getting shut down. చాలా స్కూల్స్ లో స్టూడెంట్ పర్సెంటేజ్ సింగిల్ డిజిట్ వచ్చేసింది.
ఈ స్కూల్స్ రన్ చేయడం కూడా వైబుల్ కాదని తెలిసింది. అవి కూడా మూసిస్తే బెటర్ సార్. అంటే గవర్నమెంట్ బట్టన్ ఎక్కువ అవుతుందని. అదే ఎందుకని అడుగుతున్నాను. అదే సార్, ఈ జనం కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అంటేనే బాగా ఇష్టపడుతున్నారు. పల్లెటూరులో కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అంటేనే మోసపడుతున్నారు సార్. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ వదిలేసి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో వేలు లక్షలు కట్టడం ఇష్టమా? ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో స్టాండర్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. మీరే కదా మంత్రి. నేనే స్టాండర్డ్స్ పడిపోతుంది, ఏం చేస్తున్నారు? ఏం చేస్తున్నావు చెప్పయ్యా? వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో జాయిన్ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు సార్ అందరూ. గవర్నమెంట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ పెట్టడం ఇష్టం లేదా? గవర్నమెంట్ ఉంది జనం కోసం కదా, వాళ్ళకి ఇంకా చేయటమేగా మన పని. ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ పెట్టి ఫ్రీగా చెప్పాల్సిన పని కూడా లేదు. మినిమం ఫీజు పెట్టినా చాలా మంది జాయిన్ అవుతారు నా స్ట్రాంగ్ ఫీల్. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ లో ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ 2 స్కూల్ స్టార్ట్ చేసి టెస్ట్ చేద్దాం. We'll start an awareness camp. We'll multiply the schools next year. We'll look at it, sir. There's nothing to look into. చూడటానికి ఏముంది, చేయటం. Not look into it. Now coming to the private schools. కొన్ని స్కూల్స్ లో 5th స్టాండర్డ్ కి 1 lakh, 6th స్టాండర్డ్ కి 1.5 lakh, 7th స్టాండర్డ్ కి 2 lakhs, 10th స్టాండర్డ్ కి అయితే 3 lakhs. ఏం నేర్పుతున్నారు ఇక్కడ? There's this one particular school, this is off the record. PB High School. Why they are murmuring? ఏమైందండి బాబు, మీరు చెప్తున్న స్కూల్స్ అన్ని మనోడియే. మనోడు PB స్కూల్స్ చాలా హై స్టాండర్డ్స్ ఉన్న స్కూల్స్ సార్. ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలు దాంట్లో చదువుతున్నారు. Oh, he's having డిస్కౌంట్ కూడా ఉంది సార్. మన దేశంలో ఎడ్యుకేషన్ నాన్ ప్రాఫిట్ కంపెనీ సార్. విద్యని వ్యాపారం చేసి ₹1 సంపాదించిన ఇట్స్ అ పనిషబుల్ ఆఫెన్స్. చట్టరీత్యా నేరం సార్. చట్టరీత్యా నేరం. అవునా బాబు? అంటే స్కూళ్ళ మీద కాలేజీల మీద ఏమి సంపాదించకూడదు అనమాట. ఏంటయ్యా పరప్రభు ఇది? ఇప్పుడు దాకా నాకు తెలియదు బాబు. అంటే నెలకు లక్షల ఫీజు వసూలు చేస్తున్నా ఒక్క పైసా కూడా మెరగలేదు అనమాట. అదే ఏమి సాక్రిఫైస్ అయ్యారు ఇది కాదు బాబు? ఎంత పెద్ద సాక్రిఫైస్ ఇది? అన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మీద ఒక స్ట్రాంగ్ ఎంక్వైరీ కావాలన్నారు. ఒక ఫీజు రెగ్యులేషన్ కమిటీ కూడా ఐ విల్ పర్సనల్లీ మానిటర్ దిస్. ఎడ్యుకేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం కదా అని దాన్ని వీక్నెస్ గా తీసుకొని చాలా మంది వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఐ స్వేర్ ఒక్కరిని కూడా వదలను. వివిధ శాఖల పనితీరును ప్రశ్నిస్తూ విద్యారంగంలో నూతన మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టారు. మధ్యతరగతి ప్రజలకు బుద్ధిమంటగా మారిన కార్పొరేట్ స్కూళ్లు, కాలేజీలకు చెప్పేస్తూ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కాలేజీలకు పూర్వ వైభవం తీసుకురావడానికి ప్రక్షాళన మొదలుపెట్టారు. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అధికంగా చేస్తున్న చాలా కార్పొరేట్ స్కూల్స్, కాలేజీలను గుర్తించి అధికారులు నోటీసులు జారీ చేయడంతో పాటు కేసులు నమోదు చేశారు. అంతేకాకుండా అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రారంభించాలని. ఈ సీఎం చాలా మంచివారు కదా నాన్న. ఏదో ఒక మార్పుకి సిన్సియర్ గా ట్రై చేస్తున్నారు కదా. కొందరు పైకి అలా కనబడతారమ్మా, ఈ పొలిటీషియన్స్ నమ్మలేదు. విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆ అబ్బాయి. మధ్య తరగతి, దిగువ తరగతి ఎక్కువగా ఉన్న ఈ దేశంలో విద్యను ప్రైవేటీకరణ చేయడం చాలా నష్టం ఈ దేశాన్ని. తిన్నా తినకపోయినా రూపాయి కూడబెట్టి గవర్నమెంట్ పంపితే చాలు అన్నట్టు బతుకుతున్నాం. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ బడులు వచ్చినాక మంచి చదువు దొరికితే మా బతుకులే మారిపోతాయి. మన ముఖ్యమంత్రి ధైర్యంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అతను అలాగే ఉంది. విద్యను అమ్ముతున్న వాళ్ళ మీద ఉక్కుపాదం మీరు అడిగిన రీసెర్చ్ టీమ్ అప్లై చేసి పక్కన రూమ్ కూడా అలాట్ చేశాను. ఒకసారి కలవడానికి ఏమంటారా? He's fully charged. Yes, he's on it. Oh, she's in the team. Sir, Sudhir, Kailash, Shohan, Basmati and Swapna అందరూ సివిల్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు సార్. ఈ రీసెర్చ్ వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ అవుతుందని. He got stuck there. కొన్ని కీ ఇష్యూస్ లో డిఫరెంట్ కంట్రీస్, స్టేట్స్ వాళ్ళ పాలసీస్, మెథడ్స్ అటేట్ అని కావాలి. సార్ వాళ్ళకి హై స్పీడ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ ఉంది సార్. సార్ మన ఓన్ రికార్డ్స్ యాక్సెస్ కూడా ఓకే. షూర్ సార్. Do they have iPhones? అది లేదు సార్. See the
Now the song is coming. Actually, it will be in other movies. It will come in that time itself. Actually, the voice is not matching with her personality. That voice is given, no? If she's not talking, it is good. It's more good. Oh, he changed his look, I feel, right? He's looking so different. I think she likes that. That's why that time. He's looking more of like, 80s actor. This one is more stylish actually. Yes. Oh, for that one, because he's a Yeah. People will get to know, right? He goes like that. Cap and all. Oh, that kid. He's all, started cheering him. Yeah. Year 4,500 megawatts power station. ఇంకొన్ని పెట్టబోతూ ఉంటాయి సార్. మీకోసం సిబిసిఐడి ఆఫీసర్స్ వచ్చారు సార్. I was telling about that. Yes. Hello, sir. I'm Krishna, additional DG, CID. Make this disproportionate asset case investigation start చేసాం. I want to investigate this case in a smooth and transparent manner. దానికి మీ సపోర్ట్ అవసరం. అవసరం పడ్డప్పుడల్లా సిబిసిఐడి ఆఫీస్కి రావాలి. మీ వాళ్ళు డిస్టర్బెన్స్ చేయకపోతే మంచిది. ఇది చెప్పడానికి వచ్చాను. Very straight. ఇన్వెస్టిగేషన్ టైంలో నా పర్మిషన్ లేకుండా ఊరిదారి పెట్టుకోవడానికి వెళ్ళలేదు. రేపు మా కోర్టు కూడా వస్తుంది. See you soon. Fully confident that they are. ఎంతో కాలంగా ప్రతిపక్ష నాయకుడి కుమారుడు మనోహర్పై అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఈ కేసుని సిబిసిఐడికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడంపై మీ రియాక్షన్ ఏంటి? ఇది 100% ప్రభుత్వం తీసుకున్న పిరికి పంద ప్రతీకార చర్య. ప్రభుత్వం చేసే ఈ తిక్క విధానాలన్నింటినీ మేము ఎండగడుతున్నామని సిగ్గు లేకుండా ప్రతిపక్షాల కోర్టు నొక్కడానికి ఈ కేసు ఓపెన్ చేశారంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి ప్రతీకార చర్యలు, కవ్వింపు చర్యలు మంచివి కాదు. ప్రభుత్వం ఏ ఉద్దేశంతో ఈ కేసులు ఓపెన్ చేసినా ప్రతిపక్షాలను భయపెట్టాలనే ఉద్దేశమే ఎక్కువగా కనబడుతుంది. His plans are not working, right? So he's on another path. Yes, correct. ఎక్కడ దాకా వచ్చింది సార్? అదే అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళ అబ్బాయి అక్రమాస్తుల కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్. ఇంట్రెస్టింగ్ డెవలప్మెంట్స్ అయ్యాయి సార్. ఇంపార్టెంట్ ఎవిడెన్సెస్ కూడా గ్యాదర్ చేశాం. నెక్స్ట్ హీరింగ్ వచ్చేటప్పటికి జడ్జిమెంట్ వచ్చేలా పనిచేస్తాం సార్. మీ పేరేంటి? అరవింద్ కృష్ణ. మా పార్టీ రూలింగ్ లో ఉంది. అపోజిషన్ పార్టీ ఫ్యామిలీ మీద ఇలాంటివి జరిగితే నేను కుట్ర చేసే ఉంటారు కదా. ప్రజలకు వాళ్ళ మీద సింపతి రావచ్చు. ప్రస్తుతానికి ఆపేయండి సార్. మా గవర్నమెంట్ నుంచి ఎక్కడ ప్రెషర్ లేదు సార్. వీఆర్ డీలింగ్ దిస్ కేస్ ఇన్ ఏ క్లీన్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్. అది మాకు తెలుసు, ప్రజలకు తెలియదు కదా. ఆపేయండి. మా డ్యూటీ కూడా మేము చేయలేదు సార్. తప్పు చేసిన వారికి శిక్ష పడాలి. Who is he, by the way? Is he having any? 3 నెలలు అందరూ ప్రెగ్నెన్సీకి పోయాయి. ఎలా ఉండేవాళ్ళు అందరూ? ఏదైనా పని చేసే ముందు వెనక ఆలోచించక్కర్లేదా? కన్ను మీద కాకుండా మీరు చేసే పనులు చివరికి మీరు సమాధానం చెప్పాలి. నేను నమ్ముకుని ఒక ఆడదున్న ఇంట్లో 2 పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు. ఇలాంటి కుర్చీలు కూర్చున్నప్పుడు కొంచెం భయం ఉండాలి, నాగం ఉండాలి. అబ్బాయి He's completely frustrated.